this college I am never joining. So first మేము క్యాంపస్ చూసాక my heart broke. And నేను అసలు పెట్టుకున్నాను బట్ అసలు సమాధి అయిపోయినాయి. I deleted JEE means MSET everything from my mind. I thought growth mindset కాదా అని చెప్పేసి ఎలా తెలుస్తుంది ఒక మనిషికి. I don't know what is the point of that interview also, because clearly I don't see growth mindset people in my college as well. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to share how I joined an IIT. How I got to know about an IIT and how did I join on JPC. So basically, then Mona, I put a story on my Instagram, ask me a question on JPC. And out of every 5 questions, I have this one question on how I got to know, how did I select an IIT on JPC. So yeah, I thought why not do a story time about it on JPC. So it's a fun story time. So let's get started. So first thing, NIT LIT గురించి నాకు ఎలా తెలిసిందంటే NIT people came for promotions in my intermediate college. So basically in my intermediate college, no college came for promotions. This was the only college who came for promotions. And వాళ్ళు వచ్చి we were actually mid classes. Okay, mid classes లో వచ్చి you are having a seminar. So just wait for 15 minutes అని చెప్పారు. So they took a they came and they gave a presentation or whatever. They took the seminar and then tarvata they made us write this memory test or something, personality based test. అందులో ఏదో నార్మల్ పర్సనాలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉండే. సో ఇట్ వాస్ వెరీ బేసిక్ కి వాట్ విల్ యూ డూ ఇన్ యువర్ ఫ్రీ టైమ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండే. ఓకే, సో we thought, I personally thought it was just a normal random college who came for promotions. And my college's promotions say above. No college came no college came for promotions. This was the only college that came for promotions, and I was like, this college I am never joining. అని అనుకున్నాను నేను అప్పట్లో. But after like 1 week or two, I got a call saying that from my entire college, only 2-3 people are selected from the test, and అందులో I am one of them అని చెప్పి. So you'll have a webinar at 7 o'clock or something. So attend that webinar అని చెప్పారు. అప్పటికి I was not interested, but only thing that got me there was I was selected among everyone in the college. ఆ టెస్ట్ అంత ఇలా ఏముండే కూడా నాకు తెలియదు. బట్ ఐ అండ్ 2-3 people from my college got selected, got a call basically. So సరే, that point hit me and I attended the webinar for time pass. So I attended the webinar and I liked the concept. Time pass I attend అయినా కానీ, but then I liked the concept, the curriculum, whatever they are trying to do, నాకు నచ్చింది. And the next day there was another seminar where parents had to attend. So next day I told my parents ki I like this college, I like the curriculum, they're trying to do something different అని చెప్పేసి. So next day my parents also attended the webinar and they also like the concept, they also like the curriculum or whatever they're trying to do. Basically we like their vision. Then tarvata they called us and asked for the feedback and stuff, and then after like 2 or 3 days they asked us for a campus visit. So we were like, okay, intala manaku nachindi kada the curriculum and all, so let's go and have a look అని చెప్పి. So appudu we went, we had a slot at 2:40, but 2 o'clock వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుండిపోయాము. అండ్ ట్రస్ట్ మీ 2 o'clock వెళ్తే నైట్ some 10-11 o'clock కి బయటకు వచ్చాము మేము. అండ్ వీ వెంట్ టు ద మెయిన్ KKH క్యాంపస్. అండ్ అక్కడ వెళ్ళంగానే వీ హ్యాడ్ దిస్ వన్ ఇంటరాక్షన్ సెషన్. సో బేసికలీ there was this one NIT team member who told us about their curriculum, how it is going to be. Previous our seniors చేసింది, what all their feedbacks are, everything they showed us basically in a PPT. So it was like a one-on-one session anamata. So అందులో like 2:30 something our session start అయితే like 6 evening 5:30 6 కి it got end. And అక్కడ చాలా అంటే చాలా క్లియర్ గా దే షోడ్ us everything. అండ్ నాకు మెయిన్ గా నచ్చింది ఏంటంటే అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ద మెయిన్ క్యాంపస్ కా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, we loved it. That is like
కార్పొరేట్ వైబ్ క్యాంపస్. సో అప్పట్లో ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ ఫర్ మీ బికాస్ నార్మల్ కాలేజెస్ అంటే చాలా డిఫరెంట్ ఉండే కాబట్టి నాకు చాలా నచ్చింది అప్పుడు. దెన్ అక్కడికి వెళ్ళినాక అండ్ ఐ వెంట్ విత్ మై సిస్టర్ ఆల్సో. సో మీ అండ్ మై సిస్టర్ వాజ్ లైక్ వావ్, దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఫర్ 4 years అని చెప్పేసి ఎక్సైట్మెంట్స్ ఈ లెవెల్లో ఉండే. బట్ అక్కడికి వెళ్ళినాక ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఐ వాజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ మై మైండ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద కాలేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్. నాకు ఆ పాయింట్ లో ఐ డిలీటెడ్ జేడబ్ల్యూ మెయిన్స్, ఎంసెట్, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ మై మైండ్ అండ్ ఐఎమ్ లైక్ ఎన్ఐటి ఇస్ ద కాలేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అని చెప్పేసి ఐ గాట్ ఫిక్స్డ్. దాని తర్వాత వీ హ్యాడ్ దిస్ వన్ అడ్మిషన్ టీమ్ నుంచి ఒక మెంబర్ హూ గైడెడ్ అస్ త్రూ ఆల్ దిస్ ఫీ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్. సో మాకు ఫీస్ తెలిసినాక అక్కడ మాకు ఫుల్ స్టాప్ పడిపోయింది అనమాట. వీ వర్ నాట్ రెడీ ఫర్ ద ప్రైస్ దే వర్ టెల్లింగ్. సో అది పక్కన పెడితే వీ హ్యాడ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. దట్ నాకు ఏ లెవెల్లో హైప్ ఇచ్చారంటే ఆ ఇంటర్వ్యూకి, గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉంటేనే మిమ్మల్ని తీసుకుంటాము, ఆ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తేనే మీకు ఇది వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ లెవెల్లో నాకు హైప్ ఇచ్చారు. అండ్ ఐ వాజ్ లోకి లిటిల్ నర్వస్ దట్ అబౌట్ ద ఇంటర్వ్యూ. బట్ ఐ థాట్ దట్ దిల్ ఆస్ మైండ్ సెట్ గురించి అంటే ఐ థాట్ దిల్ ఆస్ సమ్ పర్సనాలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. బట్ అక్కడికి వెళ్ళినాక దే ఆస్ మీ మ్యాథ్స్, విచ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ యూ గ్రేట్ అని చెప్పేసి. అండ్ ఆ టైంలో ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ కొంచెం ఎక్కువ మ్యాథ్స్ కాబట్టి ఐ వాజ్ లైక్ ఐట్స్ లేన్ మ్యాథ్స్ అని చెప్పేసి మ్యాథ్స్ అని చెప్పాను నేను. అండ్ వాళ్ళు నన్ను ఇంకా వాట్ ఈస్ డిఫరెన్సియేషన్, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అండ్ ఆ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మన లాంటి బట్టి కొట్టిన వాళ్ళకి రాదు కాబట్టి సో ఐ డెంట్ ఆన్సర్. బట్ ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ సెయింగ్, సార్ ఐ డోంట్ నో దిస్ బట్ ఐ విల్ రియలీ లైక్ టు నో ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు మీ అని ఇట్లాంటి కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేసాము. ఆ తర్వాత పంపించేశారు. ఇంకా లిటరలీ ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్ ఏదో క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అండ్ ఐ వాజ్ రియలీ నాట్ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్ బికాస్ ఐ థాట్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్ కాదా అని చెప్పేసి ఎలా తెలుస్తుంది ఒక మనిషికి, పర్సనాలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే తెలుస్తుంది అనుకున్నాను నేను. బట్ దెన్ దే ఆస్ మీ సమ్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ విచ్ దే ఆస్ మీ 3 questions అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 3 questions ఎవ్రీథింగ్ ఐ టోల్డ్ రాంగ్. అండ్ బయటకు వచ్చినాక నేను మా పేరెంట్స్కి కూడా చెప్పిన, మమ్మ మీరు లైట్ తీసుకోండి అన్ని రాంగ్ చెప్పొచ్చిన నేను అని చెప్పేసి. తర్వాత దే ఆర్ లైక్ డజంట్ మ్యాటర్, మేము ఆల్రెడీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ అని చెప్పేసి. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ జోకర్ దేర్ because I don't know what is the point of that interview also because clearly I don't see growth mindset people in my college as well. So dan tarvata we had this admission ka something discussion. We spoke to every person on that, every team member akkada unna every peda vallu andartho maatladamo. Dan tarvata akkada we booked my seat basically akkada admission తీసుకున్నాం already. Dan tarvata బయటకు వచ్చినాక my mom was like, ఇది ఒక ఆప్షన్ లా పెట్టుకో, ఏం రాకపోతే గో ఇన్ దిస్, డోంట్ మేక్ దిస్ అ మెయిన్ ప్రయారిటీ అని చెప్పేసి. బట్ ఐ వాస్ ద ఫిక్స్డ్ ఇన్ మై మైండ్ దట్ ఎన్ఐటి ఇస్ ద కాలేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్. వాట్ మీన్స్ వాట్ ఐమ్ సెడ్ ఐ డోంట్ నో. అండ్ లెజెట్ నా ప్రిపరేషన్ 90% నుంచి 20% వచ్చేసింది. I was very chill. I already fixed in my mind. I told my friends I'm going to this college and చెప్పేసి everything was already done. So I got somewhere around 22,000 or 20,000. I got 20,000 some change rank. సో ఇంకా నేను కౌన్సిలింగ్ కూడా వెళ్ళలేదు, లైట్ నేను డిసైడ్ అయిపోయినా ఇంకా ఎన్ఐటి అని చెప్పేసి ఎన్ఐటి మొత్తం ఎన్ఐటి భజన చేసుకుంటూ కూర్చున్నా. దాని తర్వాత వీ హ్యాడ్ దిస్ బూట్ క్యాంప్. అప్పటికి my parents were not sure about this college. I was so mentally, physically, everything fixed, but my parents were a little not sure about my college. But then boot camp వెళ్ళాక they were like okay, వాళ్ళకి కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది. నాకైతే ఓవర్గా హైప్ అయిపోయినా నేనైతే మొత్తం క్రేజీ ఎవ్రీథింగ్ క్రేజీ. మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ లైక్ వావ్ యూర్ డూయింగ్ వెరీ కూల్ స్టఫ్ అని చెప్పేసి పొగడేస్తున్నారు. నాకు క్రేజీ అనిపిస్తుంది. ఐ మెట్ లైక్ గుడ్ కూల్ ఫ్రెండ్స్. నాకు మంచి అంత technical stuff I'm doing, building a drone and all of that stuff, IoT and whatever. అప్పటికి I got this medal, community builder ది సంథింగ్ ఎందులోనో వచ్చింది, నాకు చక్కగా గుర్తులేదు. బట్ యా, me and my friends got this medals and all, everything is like crazy bhai, so good అని చెప్పేసి. బట్ దెన్ దాని తర్వాత we had this campus visit. Okay,
అప్పటికి యా మాకు యాక్చువల్లీ కేకేహెచ్ బ్రాంచ్ లానే ఉంటది ఇంకోటి కూడా అని చెప్పారు. బట్ దాని తర్వాత లైక్ ఆఫ్టర్ లైక్ 10 days or 15 days after the boot camp they were like లేదు మీకు మంచి క్యాంపస్ లైక్ క్యాంపస్ లైఫ్ కావాలి కదా మీకు లైక్ గ్రౌండ్స్ అండ్ ఆల్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ సో లైక్ అలా మేము షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం కాలేజ్ టైప్ అని చెప్పేసి సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఇంకా మాకు గ్రౌండ్ కూడా వస్తుంది ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది ఐమ్ లైక్ డబుల్ ధమాకా అని I was like very excited, okay, very excited. Next level excitement అది దాని తర్వాత we construction almost done అని చెప్పే time low we went for the campus visit. So our first campus visit video మీరు చూడకపోయి ఉంటే click on this iCard and that was my first YouTube video as well. So first మేము campus చూసాక my heart broke. Trust me, my heart broke. Oh my god. It was still under construction, but overall, the campus was very average. Not even average, below average. And నేను అంతగా ఆశలు పెట్టుకున్నది అంతా పోయింది. And I hated it how my college looked. And I was like, I'm going to live in this. Honestly, my intermediate college is better than this అనుకున్నాను. But అప్పటికి it was still renovating. So after like 2-3 days మళ్ళీ మేము వెళ్ళేసరికి ఆరెంజ్ పెయింట్ వేసారు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రెనోవేటెడ్ అప్పటికి నాట్ 2-3 days ఒక 1 week తర్వాత ఎంతనో వెళ్ళాం మేము గుర్తులేదు నాకు మా పేరెంట్స్తో పాటు వెళ్ళాను ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం మేము వెళ్ళినప్పుడు క్యాంపస్ విజిట్ చేసినప్పుడు అదంతా చూసి మాకు బ్రెయిన్ ఫ్రీజ్ అయిపోయింది అండ్ ఐ సీరియస్లీ డెంట్ నో మై పేరెంట్స్ వర్ లైక్ యూర్ నాట్ జాయినింగ్ దిస్ కాలేజ్ ఎన్ఐటి తప్ప ఏ కాలేజ్లోనా జాయిన్ చేస్తాను నేను అని చెప్పేసి మెంటలీ ఫిక్స్ అయిపోయారు మేము 1 week తర్వాత కూడా వెళ్ళింది జస్ట్ మా పేరెంట్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం దే వర్ లైక్ మేము ఆ కాలేజ్ చూస్తాం ఎంత వర్స్ట్గా ఉందో అని చెప్పేసి సో ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి దాని తర్వాత వీ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ద అదర్ కాలేజ్ విచ్ ఐ గాట్ అ సీట్ ఆన్ అక్కడికి వెళ్ళాక మై పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ మొత్తం రెనోవేట్ అయింది క్లాస్ రూమ్స్ ఒక క్లాస్ రూమ్ ఫుల్గా రెనోవేట్ అయింది అప్పటికి సో ద క్లాస్ రూమ్ వాజ్ లైక్ good interiors were good but experience part lo maatladte average but my parents liked it somehow I didn't like it but my parents liked it so inka okay dan tarvata when our college started అప్పటికి కొంచెం ఓకే లుక్కబుల్ ఉండే మా కాలేజ్ ఇప్పటికి కూడా లుక్కబుల్ ఉంది సో we expected some must range of campus life but can't help my expectations మరి అంత బ్యాడ్ కూడా లేదు బట్ దెన్ యా మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ లెవెల్లో ఉండే కాబట్టి ఈ కాలేజ్ చూసి మేము చాలా హార్ట్ బ్రేక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గ్రేట్ అండ్ యా దట్స్ హౌ ఐ జాయిన్డ్ అన్ ఐఐటి అండ్ హౌ డిడ్ ఐ సెలెక్ట్ అన్ ఐఐటి వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కరిక్యులం ప్యూర్ అకాడమిక్స్ నేను క్యాంపస్ అవన్నీ చూసి అండ్ నేను అసలు పెట్టుకున్నాను బట్ అసలు సమాధి అయిపోయినాయి బట్ I came to NIT purely for academics and for Creators Lab. అప్పటికి క్రియేటర్స్ ల్యాబ్ లేకుండా అనుకోండి బట్ దెన్ ఐ హర్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ సీనియర్స్ నేను 2-3 సీనియర్స్తో మాట్లాడాను అప్పుడు ఇంకోసారి ఐ వెంట్ టు ద కేకేహెచ్ బ్రాంచ్ ఫర్ అడ్మిషన్ థింగ్ అండ్ ఆల్ సంథింగ్ ఫీజ్ పే చేయడానికో సంథింగ్ సో అక్కడ ఐ స్పోక్ టు లైక్ 2-3 సీనియర్స్ సో అప్పుడు దే సైడ్కి ఇలా క్రియేటర్స్ కూడా ఉంటుంది ఇట్లా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ టీమ్ అని చెప్పేసి సో దట్ ఆల్సో లిటిల్ ఫ్యాసినేటెడ్ మీ బట్ 90% ఐ జాయిన్ హియర్ ఫర్ అకాడమిక్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద కరిక్యులం ఇస్ ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇట్ సో అందుకనే ఐ జాయిన్ హియర్ and yeah that's all for today's video if you like this video like share and subscribe and do let me know why did you join an IIT what was your experience at an IIT and meek an IIT gurinchi ela telisindi in the comments below and if you're going to join an IIT then what are the reasons and why did you select an IIT apart from all the colleges so yeah that's all for today's video I'll see you in the next video like share and subscribe bye